God says we have to put on the armor of Christ. തിരുവചനം നമ്മോട് പറയുന്നുവല്ലോ ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവായുധവർഗ്ഗം ധരിക്കണമെന്ന്. Put on the whole armor of Christ. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവായുധവർഗ്ഗം ധരിക്കണം. Therefore we have to strong in the Lord and the power of his might. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലും അമിത ബലത്തിലും നാം ബലപ്പെടണം. When we strong in the Lord, നാം കർത്താവിൽ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ, and in the power of his might, അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും നാം ശക്തീകരിക്കുമ്പോൾ, and we put on the whole armor of Christ. നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവായുധവർഗ്ഗം ധരിക്കുകയാകുന്നു. Dear child of God, പ്രിയ ദൈവമക്കളേ, in these days we must be strong enough to fight against all the powers of enemy. ശത്രുവിന്റെ സകല ശക്തികൾക്ക് വിരോധമായി യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഈ നാളുകളിൽ നാം ബലമുള്ളവരായി മാറണം. God has given such a power to us. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. It is free gift. അതൊരു സൗജന്യ ദാനം. It is a free power to everyone. എല്ലാവർക്കും അത് സൗജന്യ ശക്തിയത്രേ. Brother, sister, സഹോദരാ സഹോദരി, and do you like that strength in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശക്തി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? Do you have fear in your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയമുണ്ടോ? And many burdens in your life? അനേക ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? Put on the power of the Lord കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ ധരിപ്പീൻ. and ask the Lord, കർത്താവിനോട് യാചിപ്പീൻ. Lord, I am weak. കർത്താവേ, ഞാൻ ബലഹീനൻ. Lord, I need thy strength. നിന്റെ ബലം എനിക്ക് ആവശ്യം. More and more I need thy strength. അധികമായി നിന്റെ ബലം എനിക്ക് ആവശ്യം. Lord, put on the armor, put on the power of God you have called us. കർത്താവേ, നിന്റെ ശക്തിയെ, കർത്താവിന്റെ ശക്തിയെ ധരിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. Let me be strong in the Lord and return. കർത്താവേ, ഞാൻ കർത്താവിൽ അമിത ബലമുള്ളവനായി മടങ്ങി With പോകട്ടെ. the power of thy might, let me return. അമിത ബലത്തോടെ കർത്താവേ ഞാൻ മടങ്ങി പോകട്ടെ. And along with that, all other armor also God grants you. അതോടുകൂടെ തന്നെ സകല മറ്റ് ആയുധങ്ങളും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. And you can able to stand. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക്
നിൽപ്പാൻ കഴിയും. In the day of evil, you can withstand. ദുർദിവസത്തിൽ സകലത്തെയും ജയിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. A dear child of God, പ്രിയ ദൈവമേ, such a power in that power. അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി ആ ശക്തിയിലുണ്ട്. Don't underestimate that power. നിങ്ങൾ ആ ശക്തിയെ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട. You respect that power. ആ ശക്തിയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുക. You ask that power. ആ ശക്തിക്കായി യാചിപ്പീൻ. You yield that power. ആ ശക്തിക്കായി That സമർപ്പിപ്പീൻ. will be with us. അത് നമ്മോട് കൂടി That ഉണ്ടായിരിക്കും. will help us. അത് നമ്മെ സഹായിക്കും. That will make us overcomers. അത് നമ്മെ ജയാളികളാക്കി മാറ്റും. By the power, saints, they got victory. അത് മുഖാന്തരമാകുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാർ ജയം കൊണ്ടത്. And that victory belongs to you as well. ആ ജയം നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം തന്നെ. I believe the power. ആ ശക്തിയെ വിശ്വസിപ്പീൻ. Filled by the power. ആ ശക്തിയാൽ As നിറയപ്പെടും. filled by the power, ആ ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടുമ്പോൾ the judgment comes upon the power of evil. സകല ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേലും ന്യായവിധി കടന്നു വരുന്നു. And God is strengthening you. ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. Let the power of God, power of the Holy Spirit come upon you. ദൈവശക്തി, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങുമാറാകട്ടെ. Receive in the name of Jesus. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാപിപ്പീൻ. By the power of Jesus. യേശുവിന്റെ ശക്തിയാൽ നിറയപ്പെടുവിൻ. Hallelujah. Hallelujah. Oh my children, why you are thinking that without shepherd you are roaming here and there? I am your shepherd, that you do not know that? How the mother teaching her child the things the same manner, always I am teaching my truth unto you. You know the truth, but you are not realized that in my presence, and you are acting that you are knowing not in my presence. When the child did mistake, the mother
through her love will correct her. அது அவன் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் பிறப்பினால் கண்டிப்பார். If that child is not obedient, then through the stick she will correct. அதேபோல நான் என்னுடைய சத்தியத்தை உங்களுக்கு அன்பான முறையில் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். The same manner I am teaching my truth through my love. என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் எதை வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? அன்பால் போதிப்பதா இல்லை பிறப்பை கொண்டு போதிப்பதா? Oh my children, what you want? You want my love, or I have to bring stick unto you? நான் எதை குறித்து பேசுகிறேன் என்று உங்களுக்கு புரிகிறதா? நான் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி காலத்தை குறித்து பேசிக் You கொண்டிருக்கிறேன். know you that what I am talking about the Antichrist will come. நீங்கள் என்றாவது அந்த காலத்தை குறித்து உங்கள் இருதயத்திலே சிந்தித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? In your heart, you have think about that the days which come. என் பிள்ளைகளே, என் சத்தியத்தை உணர்ந்து என் சுபாவத்திலே உங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். Oh my children, know my truth and change your character according to unto me. என் பிள்ளைகளே, உங்கள் இருதயத்தின் வழிகள் கேட்டுக்கு ஏதுவான வழிகள். The way which in your heart is about to the destruction, என் சத்தியத்தின் வழிகளோ நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவான வழிகள். but my truth will give an eternal life. என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் சீக்கிரம் என் சத்தியத்தை உணர்ந்து என் சுபாவத்திலே மறுரூபமாகுங்கள். Oh my children, know my truth and change your character according to my. நீங்கள் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால் என் நீதியின் சூரியன் உங்கள் மேல் உதிக்கும் நாட்களிலே நீங்கள் என்னைப் போல் மறுரூபமாக்கப்படுவீர்கள். If you obey my voice, the light of the sun will rise upon you when day might come. Amen. Amen. Oh my child, before you there is no time. Before you there is no time. Before you there my word will not come unto you. Why you are telling that my days are over in your life? I am coming soon. The days are coming that all my words will fulfill. My days are coming to over. Before you there is no days. You are not being slaked in my presence. You are not being naked in my presence. You are not being slothful in my presence. If you are slothful in my presence, the enemy will take away you. Because before you there is no time, thus says the Lord. നീതിക്ക് നിർമ്മലതയുണർന്നിടുക തന്റെ അമിതബലം നീ ധരിച്ചിടുക നീതിക്ക് നിർമ്മലതയുണർന്നിടുക അമിതബലം നീ ധരിച്ചിടുക അതിലൊന്ന് Amen.
Now, my children, you know you not that I have bruised the head of Satan in the cross. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ, കാൽവരി ക്രൂസിൽ ഞാൻ പിശാചിന്റെ തലയെ തകർത്തവനല്ലയോ? You are not under the law, but you are under the Spirit. നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലല്ല, എന്നാൽ ആത്മാവിൻ കീഴിലത്രേ. Whatever has written against you, I have destroyed everything in the cross. നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുതപ്പെട്ട സകല വിധികളെ ഇതാ ഞാൻ കാൽവരി ക്രൂസിൽ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. In the cross, I have given you the full freedom in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാൽവരി മുഖാന്തരമായി പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. You are no more under bondage. ഇനി നീ ദാസ്യത്തിന് കീഴിലല്ല. Nothing can rule your life. നിന്റെ മേലൊന്നിനും ഭരണം നടത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Darkness cannot touch your life. അന്ധകാരത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. Because I am ruling in your life. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭരിക്കുന്നു? As a light, I am ruling in your life. വെളിച്ചമായി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഭരണം നടത്തുന്നു. Don't look at your current state. ഇപ്പോഴുള്ള നിന്റെ അവസ്ഥയെ നീ നോക്കേണ്ട, But look at my victory in the cross. എന്നാൽ കാൽവരി ക്രൂസിലുള്ള എന്റെ ജയത്തെ നോക്കുക. I have given my victory unto you. എന്റെ ജയത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. I have given my victory unto you. എന്റെ ജയത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. And take my victory and go forward. എന്റെ ജയത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് നീ മുൻപോട്ട് പോകാം. Take my victory and go forward. എന്റെ ജയത്തെ എടുത്ത് നീ മുൻപോട്ട് പോകാം. I am with you as a mighty God. God says. ഇതാ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ മഹാവീരനായി ഉണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നു. Our God is with us as a mighty, terrible one. Father, let's all praise Him. നമ്മുടെ ദൈവം മഹാനായ വീരനായ ഭയങ്കരനായ ദൈവമായി നമ്മോട് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അതിനായി ചെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. We are not under the law, but we are under grace. We are under the Spirit of God. Father, let's all praise Him. നാം ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലല്ല, നാം ആത്മാവിന്റെ കീഴിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും കീഴിൽ ആകുന്നുള്ളത്. അതിനായി ചെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. His love constantly is. അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മെ Out നിർബന്ധിക്കുന്നു. of love, He speaks to us. അവന്റെ സ്നേഹത്താൽ അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. Out of love, He wants us. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും അവൻ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് He തരുന്നു. gives us grace to sanctify our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിശദീകരിക്കാനുള്ള കൃപയും അവൻ നൽകുന്നു. And in the coming of the Lord, we must be seen. That is His desire. അവന്റെ ആഗ്രഹം അവന്റെ വരവെങ്കിൽ നാം കാണപ്പെടണമെന്നുള്ളതാകുന്നു. Or to be caught up when Christ comes in glory. For the glorious day, glorious appearance. Let Him prepare us, surrendering our body, soul, and spirit, and praise Him. കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള പ്രത്യക്ഷതയിൽ നാം തേജസ്സുള്ളവരായി മഹിമയുള്ളവരായി കാണപ്പെടേണ്ടതിനായി ആ തേജസ്സുള്ള സുദിനത്തിനായി നമ്മുടെ ദേഹാത്മതകളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even the rest of the meeting, let God speak to us and quicken us. Father, let's all praise Him. യോഗത്തിലുള്ള ശിഷ്ടമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ച് നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Anyone can pray in short. ആർക്കെങ്കിലും ചുരുക്കത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ മധ്യാഹ്ന വേളയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ വഴികളും മുഖാന്തരങ്ങളും തുറന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാളും ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണയുള്ളവനായി മഹാദയവുള്ളവനായി പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവനായി ഞങ്ങളെ നിത്യസ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി നീ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വഴി നടത്തിയ എല്ലാ വിധങ്ങൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന പാപങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നീ കണക്കിടാതെ വണ്ണം വീണ്ടും കർത്താവെ വിശദീകരിച്ച് നിന്റെ സ്നേഹത്താൽ കർത്താവെ നിന്റെ നിത്യ പദ്ധതിയാൽ തന്നെ കർത്താവെ വീണ്ടും തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവെ നിന്നോട് അടുപ്പിപ്പാൻ കർത്താവെ നീ ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നാളുകൾ സത്യ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, സ്തോത്രം സ്തോത്രം. നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുവല്ലോ, ഈ മഹാസത്യത്തെ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുവല്ലോ, വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നുവല്ലോ. കർത്താവെ ദൈവമേ, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഭാഗ്യമായ ഒരു പ്രത്യാശ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കാൻ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, കർത്താവെ, നിത്യജീവനെ
നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യാശയാൽ നീ ഞങ്ങളെ അനുദിനം നിറയ്ക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സകല ജനത്തെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, ജീവിതത്തിലുള്ള പലവിധമായ യുദ്ധങ്ങൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ, കർത്താവെ, കഷ്ടങ്ങൾ, കർത്താവെ, വിധങ്ങളായ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നവരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സകല ജനങ്ങളെയും കർത്താവെ നീ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നീ വിടുവിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സ്വർഗത്തിലുള്ള നിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരെയും ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനും ചെയ്തതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ നാളുകളിൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശക്തിയെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ സൈന്യത്തിൽ അംഗമായി കർത്താവെ കഷ്ടം സഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നല്ല ഭടന്മാരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചട്ടപ്രകാരം കർത്താവെ പോരാടുവാൻ ഈ നാളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, സത്യത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടു നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏത് വിധേനയും കർത്താവിന്റെ വരവിൽ കാണപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ നീ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ മഹാദിനത്തിനായി കർത്താവ് തേജസ്സുള്ള സുദിനത്തിനായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുക്കിയാട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.